नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ताले आज आम पढ़िबा षष्ठ अध्याय। मुनिगण प्रश्न करछन्ति काकू चौगुनी मुनि को कस्मिन् देशे द्विजश्रेष्ठ तत् क्षेत्रं पुरुषोत्तमं जत्र नारायणः साक्षात् रूरूपी प्रकाशते। मुनिगण प्रश्न कले हे द्विजश्रेष्ठ जैमिनी मुनि केउ देश रे सही पुरुषोत्तम क्षेत्रटी अछि जेउठारे श्री साक्षात नारायण तारु रूपरे प्रकाश पाइछन्ति। कृपा पूर्वक आमको वर्णना करନ୍ତୁ। जैमिनी मुनि वर्णना करछन्ति। जैमिनी रुवाच उत्कल नाम देशस्ति ख्यातः परम पावनः तत्र तीर्थान्यनेकानि पुण्यन्यायतनानि च दक्षिणस्योध दक्षिणस्योदधेस्तीरे स तु देशः प्रतिष्ठितः जत्र स्थिता वै पुरुषाः सदाचार निदर्शनाः भूताध्ययन संपन्ना जज्वान जत्र भूसुराः सृष्ट्यादौ क्रतवो वेदा वेदशास्त्र प्रवर्तकाः अष्टादशानं विद्यानं निधानं सम्प्रतिष्ठितम् अष्टादशानं विद्यानं निधानं सम्पकीर्तितम् गृहे गृहे निवसति लक्ष्मीनारायणाज्ञया लज्जाशीला विनीताश्च आधिव्याधि विवर्जिताः पितृमातृरताः सत्यवादिन वैष्णवा जनाः न चात्र वैष्णवः कश्चित् नास्तिको वापि वर्तते सर्वे परहितास्तत्र न लुब्धा न शठाः फलाः दीर्घायुसत्र सस्तत्र जनाः स्त्रियश्च पतिदेवताः सुशीला धर्मशीलाश्च त्रपाचारित्रभूषिताः दीर्घायुस्तत्र जनाः स्त्रियश्च पतिदेवताः सुशीला धर्मशीलाश्च त्रपाचारित्रभूषिताः रूपजौवन गर्वाढ्याः सर्वालङ्कारभूषिताः कुलशील वयो भूतानुरूपाचार चञ्चवः। अर्थात जैमिनी मुनि कहले उत्कल नामक यही जो परम पवित्र विख्यात देश अछि जेउ देश रे अनेक तीर्थ एवं पुण्य स्थान सबु रहिछि सेई देशटी दक्षिण समुद्र तीर भागरे प्रतिष्ठित। सेठारे बास करुवा लोक माने सदाचार परायण अटंती। जेतबेले दक्षिण समुद्र तीर कहउचंती तार अर्थ कौन ना भारत भारत दुई भाग समुद्र अच्छे गोटे पट उत्तर भाग जोटा कि आरब सागर आ गोटे बंगोपसागर जोटा कि दक्षिण भाग अच्छे तेणुक दक्षिण भाग जो समुद्र से पटे पुरुषोत्तम श्रीक्षेत्र पुरी अच्छे से दक्षिण समुद्र तीर रे अवस्थित बोली उत्कल देश एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र विषय कहुच्छे। ब्राह्मण गण वेदज्ञ ओ वेद अध्ययन रे तत्पर एठारे ब्राह्मण माने वेदर ज्ञाता अर्थात से माने वेद अध्ययन रे पारंगत ब्राह्मणकर ये कलिजुगर विशेषतः जन्म ना जायते शूद्र जन्म समस्ते शूद्र होता है संस्कारात
द्विज भोगे जितेबाला से व्रत प्रयन संस्कार हुए से द्विज बोली कह जाती द्विज अर्थात दुई थर जन्म ने द्विज है कर्तव्य कौन ना गुरु को अधीन रही शास्त्र वेद अध्ययन कर वेद पठनात् विग्रह जो मैंने वेद पठन करती एवं वेद पठन पारंगत होती से वेदर विद्या समस्त ग्रहण करते से कौन कह जाए ना विग्रह ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म वेद अध्ययन रे पारंगत होई जेतेबेले अनुभूति लाभ करिवे अनुभूति अर्थात वेद संबंधी ज्ञान को निज जीवन में जेतेबेले आचरण करी अनुभूति लाभ करिवे से ब्रह्म वस्तु प्रत्येक पदार्थ रे प्रत्येक जीवक हृदय विद्यमान अंडा मध्य अंडा अर्थात अणु एवं परमाणु मध्य भगवान शक्ति विद्यमान रही प्रत्येक जीवक हृदय रे भगवान विद्यमान रही अनुभूति से लाभ करती एवं प्रति वस्तु रे भगवान को दर्शन करती चौदुगे देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्मृति वास्तव में ब्राह्मण से जे चौदिग देखिब किंतु तार जड़ मूर्ति न देखी ता भितरे भगवान अवस्थिति को प्राप्त हेब बा दर्शन करिवे ताको कौन कह जाए ना से भली उन्नत ब्राह्मण बा वैष्णव कि वास्तव रे ब्राह्मण किंतु जो माने ये अभिज्ञता लाभ करनाती अनुभूति लाभ करनाती जीवन रे आचरण रे सिद्धि लाभ न करी नथांती से माने ब्रह्म को देखि पारंतनी बा जानि पारंतनी बा ब्रह्मकर अवस्थिति विषय से धारणा उत्पन्न हुए नहीं जदिओ वेद पाठ करी समस्त ज्ञान से माने अध्ययन अध्ययन करथिले मध्य व्यवहारिक रूप रे ब्रह्मत्व संबंधी धारणा से उपजई पारे नाही शास्त्र एक कथा कहछि श्रीमद् भागवतम रे जे श्री विग्रह को पूजा करे किंतु अन्य देवता मध्य रे अन्य जीव मानक मध्य रे भगवान अवस्थिति की दर्शन कर पारे ना से लौकिक ब्राह्मण माने लौकिक पूजारी ब्राह्मणत्व वास्तव में जो पूर्णता लाभ करने आवश्यक से पूर्णता से प्राप्त कर पारे तेणु उत्कल क्षेत्र में जो ब्राह्मण थिले से माने अष्ट विद्यारे संपूर्ण पारंगत वेद अध्ययन रे सब सर्वदा तत्पर एवं यथा विधान रे विधि पूर्वक नीति नियम अनुसार यज्ञ आदि कर्म करुଥିଲେ सृष्टिर आदिम काल जेबे ठारू सृष्टि आरंभ होइछि सेबे ठारू यही क्षेत्र रे सब समय रे यज्ञ कार्य अनुष्ठित हुए एठिकार वैदिक ब्राह्मण माने यज्ञ अनुष्ठान रे तत्पर एवं खूब पारदर्शी अर्थात वैदिक मंत्र माध्यम रे यज्ञ को उपयुक्त भाव में आचरण करती एवं यज्ञर फल प्राप्त निजे हुंती एवं जजमान को कराई पारती माने अति दक्ष ब्राह्मण जे माने कि अष्टादश विद्यार भंडार बोली कीर्तित होता है श्री लक्ष्मी देवी भगवान नारायण को आज्ञा अनुसार सेठारे प्रति गृह गृह विराजित था उत्कल क्षेत्र में समस्त घर को माता लक्ष्मी जाती आज भी सुदशा व्रत तापरे लक्ष्मी आ कौन व्रत अच्छी आ पूर्व आ गोटे व्रत हुए ना सुदशा व्रत आ गोटे व्रत कौन हुए लक्ष्मी नहीं सावित्री व्रत लक्ष्मी व्रत लक्ष्मी दुईटा व्रत हुए ना सुदशा व्रत हुए आ गोटे कौ व्रत हुए जो सब पाठ कर लक्ष्मी पुराण पाठ कर कि व्रत लक्ष्मी जो मार्गशीर मास गुरुवार सब पाठ कर हाँ 4 गुरुवार पाठ कर ना से व्रत ना कौन माणवसा गुरुवार ये सब ओडिशा रे अति प्रसिद्ध घरे घरे माणवसा जाए माता लक्ष्मी पूजा करा जाए सुदशा व्रत आज पालन करा जाए माता लक्ष्मी एठी उत्कलवासी प्रत्येक हृदय विराजमान
ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ସର୍ବଦା ପ୍ରତି ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏଠି ନାରୀ ମାନେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳା, ବିନୀତ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ଧର୍ମପରାୟଣା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ବୈଷ୍ଣବ, ଧର୍ମପରାୟଣ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ମାତୃପିତୃଭକ୍ତ, ଲଜ୍ଜାଶୀଳ, ବିନୟୀ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧିରୁ ଏମାନେ ସାଧାରଣରେ ବିବର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅବୈଷ୍ଣବ ଅଥବା ନାସ୍ତିକ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, କେହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଲୋଭୀ ବା ଠକ କିମ୍ବା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ମାନେ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣରେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ଦୃଢ ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ରମଣୀଗଣ ଅର୍ଥାତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପତିବ୍ରତା, ପତିପରାୟଣା, ସୁଶୀଳା ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ ଚାରିତ୍ରିକ ସୁଧାର ଏବଂ ଅତି ପବିତ୍ର, ଧର୍ମଚାରିଣୀ, ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ସୁଚରିତ୍ର ଗୁଣ ବିଭୂଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ଜୈମିନୀ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ସମୟର କଥା, ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ତେଣୁକରି ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମପରାୟଣ, ସୁଚରିତ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯୌବନରେ ଗର୍ବିତା, ବିବିଧ ଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତା। ବିବିଧ ଭୂଷଣ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତା। ଏମାନଙ୍କର କୁଳ, ଶୀଳ, ବୟସ ଏବଂ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଯୌବନ ଅର୍ଥାତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଶୀ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ এই କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ କୁଳୀନ ଏବଂ ଶୀଳ ଅର୍ଥାତ ସଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସଦାଚାର ଆଚରଣ, ଯାହା ଭଗବତ ରୀତିବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏଥିରେ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। स्वकर्म निरतास्तत्र प्रजारक्षण दीक्षिताः क्षत्रियादान सौडांस शस्त्रशास्त्र विशारदाः जजन्ते क्रतुभिः सर्वे सततं भूरि दक्षिणैः दिव्यन्ते चित्तयो जेषां चूपाः काञ्चन भूषिताः। ଉତ୍କଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟଗଣ ସ୍ୱଧର୍ମନିଷ୍ଠ, ପ୍ରଜାପାଳନରେ ତତ୍ପର ଏବଂ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଓ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶାରଦ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସର୍ବଦା ବିବିଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୃହରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଞ୍ଚନ ଭୂଷିତ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଯୂପକାଷ୍ଠ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞରେ ନିପୁଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କାଠ ଥିବ ଏବଂ ଧନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଥିବ, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିପାରିବେ। ଅତିଥିଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗମନ କରି ଇଚ୍ଛାଧିକ ସେବା ସତ୍କାର ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଅତିଥି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହାଠୁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକା ସେବା ସତ୍କାର ଏମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଉତ୍କଳରେ ବୈଶ୍ୟଗଣ କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ କର୍ମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଚେତନା କଳୁଷିତ ହେଇଥାଏ। କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗୋରକ୍ଷା ଇଏ ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କର୍ମ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୃହସ୍ଥ ତାର ଚେତନାକୁ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ରଖିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଚେତନାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ କରି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି 11%ରୁ ଅଧିକା ଲାଭ ନେବା କଥା ନୁହେଁ। କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ ମାନେ କିଣିବ 50 ଟଙ୍କାରେ, ବିକିବ 200 ଟଙ୍କାରେ, ଇଏ ଅସତ୍ୟ।
ଯଦି 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛ ତାହେଲେ ତାକୁ 55 କି 56 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ। 11% ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ 111 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଲାଭ ନବନି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ନୀତି ଅନୁସାରେ କରିବା ଦରକାର। ବାଣିଜ୍ୟ କାହା କରିବ? ଏ ଯେମିତି ପନିପରିବା, ଯାହା ସବୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ କୃଷି ଗୋରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ। ସବୁ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ, ବିଡି, ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନାନା ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ବିଜନେସ କେବେ ବି କରିବନି। ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିବନି। ମାଛ, ମାଂସ, ମଦ୍ୟ ପାନ ଏସବୁ ଏ ବିଜନେସ ସବୁ କରିବନି। ତେଣୁକରି ଏ ଅତି ସତ୍ପରାୟଣ କୃଷି, ଗୋରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଦେବାନ ଗୁରୁନ ଦ୍ୱିଜାନଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ऋणयन्ति धनैरपि एकस्य द्वारि जतो अर्थी न गच्छेत अन्य ବେଶ୍ମନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଦେବତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯାଚକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏପରି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଧର ଯାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଭିକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଚକ, ଯଦି କେହି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଶା ନେଇଥାଏ, ଉତ୍କଳରେ କୌଣସି ଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେବ ଯେ ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଯିବାକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। ସେ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଗୀତ, କାବ୍ୟ, କଳା, ଶିଳ୍ପ କୁଶଳା ପ୍ରିୟବାଦିନ ଶୂଦ୍ରାଶ୍ଚ ଧାର୍ମିକାସ୍ତତ୍ର ସ୍ନାନ ଦାନ କ୍ରିୟାରତା। ଉତ୍କଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ କାବ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାରେ ସୁନିପୁଣ ଏବଂ ପ୍ରିୟବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ। ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ, ସ୍ନାନ, ଦାନ ଆଦି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଧର୍ମପରାୟଣ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ ଆଦି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ରୁହନ୍ତି। କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା ଧନୈଶ୍ଚତି ସେବକାଃ ଯେ ଅନ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚାତାସ୍ତେ ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଜାତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ଆଚରଣରେ ନିପୁଣ। ଏଠି ଅଧର୍ମ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱ ସ୍ୱ କର୍ମରେ ଅବିରତ ସଂସିଧି ଲଭତେ ନର। ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ଗତବୋ ନ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ଋତବୋ ନା କାଳେ ବର୍ଷତି ଖନଃ ନ ଶସ୍ୟ ହାନିର୍ନ ମାରୁତ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପୀଡ଼ୟନ୍ତି ପ୍ରଜା। ଏଠି କେତେବେଳେ ଋତୁ ତାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଋତୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନ ଅକାଳେ ବର୍ଷତି ଖନ, କୌଣସି ଅକାଳରେ ଏଠି ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶସ୍ୟହାନି କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ବା ଅତିବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଦେଖୁଛ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡି ହଉଛି, ପ୍ରକୃତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ କିଛି ହଉନଥିଲା। ନା ଲଭ୍ୟମ୍ ତତ୍ର ବସ୍ତ୍ୱତି ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ପୃଥିବୀ ଗତମ୍। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମରକ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦୁର୍ଲଭ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମରୁଡି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦି କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣୈର୍ଯୁକ୍ତ ନାନା ଦ୍ରୁମଲତାକୁଳ ଅର୍ଜୁନ ଅଶୋକ ପୁନ୍ନାଗତାଳ ହିନ୍ତାଳ ଶାଳକୈଃ ପ୍ରାଚୀନାମଳ ଲଇ ଲୋଧୈର୍ବକୁଳୈ ନାଗକେଶରୈଃ ନାରିକେଳୈଃ ପ୍ରିୟାଳୈଶ୍ଚ ସରଳୈର୍ଦେବଦାରୁभिः धवैश्च खदिरैर्बिल्वैः पनसैश्च कपित्थकैः चम्पकैः कर्णिकारैश्च कोविदारैः सपाटलैः।
कदम्ब निम्ब निचूल रसाळमळकैस्तथा नागरङ्गैश्च जम्भीरैर्निपकैर्मातुलुङ्गकैः मंदार हि पारिजातैश्च न्याक्रोधा गुरुचन्दनैः खर्जुराम्रातकैः सिद्धैर्मुचुकुन्दैः शङ्किसुकैः तिन्दुकैः सप्तपर्णैश्च अश्वत्थैश्च विविधकैः अन्वैश्च विविधवृक्षैः प्रकीर्णः सुमनोहरैः उत्कल क्षेत्र में समस्त प्रकार वृक्षराजी शोभा पाउला से सब कई कई वृक्ष गुड़िक से समय शोभा पाउला से सबू वर्णना है उत्कल संपूर्ण नानाविध वृक्षलतार सुशोभित एवं निखिल गुण संपन्न के वृक्ष प्रकाश पाउला अर्जुन अशोक पुन्नांग ताल हिंताल शाल प्राचीना नामक नामलक लोध्र बकुल नागकेशर नारिकेल पियाल पणस कपित्थ चंपक कर्णिकार कोबिदार पाटल कदम्ब निम्ब निचूल आम्र आमलक नागरंग जंबीर नीप मातुलुंग मंदार पारिजात बट्ट अगुरु चंदन खर्जुरी आम्रातक सिद्ध मुचुकुंद किंसुक तिन्दुक सप्तपर्ण अश्वत्थ विभितक इत्यादि विभिन्न मनोहर वृक्षराजी द्वारा ये देश पूर्णता लाभ करिअछि मालती कुंद बाणैश्च करवीरैः तरैः कीतकी वनसैंडैश्च अतिमुक्तैः सकुजकैः एकालवंग कक्कोळदाडि मयूर्बीजपूरकैः श्रेणीकृतैः पूगवनैरुद्यानैः शतोषभृतः मालती कुंद बाण करवीर केतकी अतिमुक्त कुब्जा एड़ा लवंग कक्कोळ दाड़िम बीजपूरक प्रभृति नाना कुसुम वृक्ष उत्कल प्रचुर परिमाण विद्यमान थे पुष्प उद्यान रे चतुपार्श्व मालमाल हो पुग वृक्ष बा गुआ गछ गुड़िक बेष्टित होते नाना द्रुमलता किर्ण पर्वत ही सिंधुभीर्भूत स एष देश प्रवर उत्कलाक्ष द्विजोत्तम हे द्विजोत्तम गण नाना वृक्ष लता विविध पर्वत और नदी परिवेष्टित यही निखिल उत्कल देश मध्य अत्यंत उत्तम अटे ऋषिकुल्यां समासाद्य दक्षिणो दधिगामिनं स्वर्णरेखा महानद्योर्मध्ये देश प्रतिष्ठित दक्षिण समुद्रगामिनी ऋषिकुल्या नदी ठारू आरंभ करी उत्तरवर्तीनी सुवर्ण रेखा और महानदी मध्य जेते प्रदेश अच्छी समस्त देश से पुरुषोत्तम क्षेत्र ऋषिकुल्या ठारू आरंभ करी महानदी आउरी सुवर्णरेखा पर्यंत मध्य जहाँ सब स्थान देखुं ये सब देश श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र सन्त्यत्र पुण्यते तने क्षेत्राणि सुबह्यून्यपि पूर्ववस्तीर्थयात्रायां वर्णितानि मया द्विजः भूस्वर्गः साम्प्रतं हेष कथित पुरुषोत्तम हे द्विजगण यही पवित्र देश रे बहुत क्षेत्र अछि एहा मु तीर्थयात्रा प्रसंग रे तुम मानक निकट रे पूर्व कहिथिली वर्तमान यही पुरुषोत्तम क्षेत्रटी पृथ्वी रे भूस्वर्ग बोली वर्णित होइछि अर्थात स्वर्ग लोक भली सौंदर्य एवं भूस्वर्ग अर्थात जो भगवान विद्यमान ताहा पृथ्वी लोकरे स्वर्ग भली आपण पचारि पारती जे एबे कहीं सेमिति सौंदर्य नाही सेही समय रे व्यक्ति मानकर जो धर्म परायणता जहाँ थिला आज समय से नाही पथभ्रष्ट विभ्रांत एवं विधि नियम निषेधर पालन करा जाउ नहीं धर्मर अति पतन हो जाइछि व्यक्ति मानस रे ये जो प्रकार व्यवहार गुड़िक
ବିନୟତା ଏବଂ ଶାଳୀନତା, ସଚରିତ୍ରବାନ, ଧର୍ମପରାୟଣତା, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ପ୍ରତି ଯୋଉ ମନୋଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧର୍ମପଣା ଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉନି। ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମର ନୀତି ପାଳନ କରି ସୁଖ ଭୋଗିବାର କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ତ ଧର୍ମ ପାଳନରେ ହୋଇଥାଏ। ଅନନ୍ତ ସୁଖ, ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସୁଖ କେବଳ ଧର୍ମ ପାଳନରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜନମାନସ ଏବେ ଅତି ମାୟାମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, ସ୍ଥୂଳ ସୁଖ, ଅଧର୍ମର ସୁଖ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଅତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧର୍ମର ସୁଖ କଣ? ମାଂସାହାର, ମଦ୍ୟପାନ, ନାରୀ ସଙ୍ଗ, ଅବୈଧ ନାରୀ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳ, ଏଇ ସବୁ ଅଧର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦିଏ ତାକୁ ସାଧାରଣରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ତିଲକ ପିନ୍ଧିଥିବ, ନଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ତୁଳସୀ ମାଳି ଧରିଥିବ, ଜପମାଳି ଧରି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଆସେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଅତିଥିକୁ ସତ୍କାର କରିବା କଥା ଉତ୍କଳ ଦେଶର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଅତିଥି ସତ୍କାର କଣ? ବୈଷ୍ଣବକୁ ତ ଯଦି ଗୃହରେ କେବେ ଆସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତେବେ ସେଦିନ ଗୃହେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଗୃହେତେ ଗୋଲକ ଭାୟ। ଯେଦିନେ ଗୃହେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ସେଦିନେ ଗୃହେ ଗୋଲକ ଭାୟ। ଯଦି ଏ ଘର ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ କେମିତି ଆସିବ ନା, ଯଦି ତୁମ ଗୃହରେ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ପାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଏ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍କଳରେ ଅତି ମହାନ ଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ବିପରୀତ। କାହାକୁ କେମିତି ଠକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କାହାଠାରୁ କେମିତି ଠକିକି ପଇସା ନେଇହବ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଛନ୍ଦ କପଟ ମାୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କେମିତି ଠକିକି ତାଠୁ କିଛି ପଇସା ପାଇଯିବ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଲେ। ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କି ଅର୍ଥରେ ଅଭାବ ରହିଛି, କାରଣ କଣ? ନା ଅଧର୍ମ। ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ, ଅଧର୍ମର ସୁଖ ପଛରେ ଧାବମାନ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କଣ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା? ତାର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଣ କଲେ ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମର ଉତ୍କଳର ସେଇ ଗୌରବକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୌରବକୁ ଜାଣିବା। ଜୀବନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଉତ୍ସ କଣ ଜାଣିବା। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧର୍ମରେ ସୁଖୀ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରେ, କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକା ସୁଖୀ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ରହିଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କେତେ କୋଟି? 7 କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଅଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମର ରାସ୍ତା ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରିକି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପୁଣ୍ଡରୀକ ଓ ଅମ୍ବରୀଶ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ପାଇଁ ଅତି ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, ଅତି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ସେଭଳି ସୁଖକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ, ଯେ ଏଭଳି ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ଏଥିରେ ନଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ,
ଜୀବନ ଯାତନାମୟ, ଜଞ୍ଜାଳମୟ, କଷ୍ଟମୟ, ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଏଠିକି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଭୋଗ ପ୍ରତି ବରଦାନ କରନ୍ତୁନି ଯୋଉଥିରେ ଏମିତି ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆମକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣୈକ ଶରଣତ୍ୱ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇ ବ୍ରତରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଶତକୋଟି ଗୁଣର ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ କଥା ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାର ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ଯୋଗଦାନ ଦେବା। କେହି ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କେହି ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବା କେହି ବକ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବତ ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ 68 ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏହି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ସେ ମୋର ଧାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁକରି ଜ ଇଦಂ ଧର୍ମ ସମ୍ବାଦ ମଦଭକ୍ତେଷୁ ଅଭିଧାସ୍ୟତି ଭକ୍ତି ମୟୀ ପରାମ କୃପା ଲଭତି ତଦନନ୍ତମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୋର ଏହି ପରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ, ଗୋପନୀୟ ଭକ୍ତିର ପରମ ରହସ୍ୟକୁ ମୋର ଭକ୍ତ ନିକଟ ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ତା ଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ମୋର ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏତେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଧର୍ମ ସମ୍ବାଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କେହି ନଥିଲେ, କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ହେବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକ ସମୟରେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ଶେଷ ସମୟରେ ନିଷ୍କର୍ଷ କୁହାଯାଏ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକକୁ କଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି? ନିଷ୍କର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହା ଯେ ମୋର ଏଇ ପରମ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ କୁ ବିତରଣ କର। ନିଜେ ବୁଝ, ଭାରତ ଭୂମିତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଦାର, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପରୋପକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବୁଝ ଏବଂ ନିଜର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କର ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହି ଜନମାନସରେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନା କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କରି ପରିଶେଷରେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गुरु महाराज के श्रीपाद की जय। प्रभुपाद पिता